मेरा नाम शिवानी है ते मेरी उम्र 24 साल है। मेरा पति दूजे शहर जा रहा सी जद उन्होंने खास करके मैनू बोलिया सी कि मेरे छोटे भरा का ध्यान रखना। वो सिर्फ 12 साल का सी। मैं मन गई। हुण मैं रोज़ उसनों स्कूल छड्डण जांदी ते लैण भी जांदी ते रात नूं वो मेरे ही कमरे विच सौंदा। जदों एक दिन मेरी मुलाकात उसदे मास्टर नाल होई तां मैं ये देख के डर गई कि वो तां मेरा पुराना आशिक सी। मैं घर वापस तो आ गई पर यह गल मेरे दिवर नूं पता चल गई ते वो हुण मैनू बार बार धमकी दिंदा है कि वो भरा नूं दस देगा जे मैं उसकी एक शर्त नहीं मन्नी तां। मैं समझी कि वो मेरे तो पैसे मंगेगा जां कोई कीमती चीज़, पर मेरी जान निकल गई जदों उसने मैनू कहा मेरे विआह नूं हाले चौथा महीना सी। जिंदगी बहुत ज़्यादा हसी खुशी नाल लंघ रही सी। मेरे घर विच सिर्फ असी 3 ही लोग सी, मैं, मेरा पति ते मेरा दिओर। एक दिन मेरे पति नूं नौकरी के सिलसिले तो बाहर दूजे शहर जाना पिया ते वो मैनू कह के गए कि मेरे भरा का ध्यान रखना ते मैं अपने प्यार का इम्तिहान दिता ते मैं अपने दिओर का बहुत ध्यान रखती सी क्योंकि वो बच्चा जिहा सी ते मैनू शुरू तो ही बच्चों नाल बहुत ज़्यादा प्यार सी। मैं उसनूं खुद स्कूल छड्ड के आउंदी ते फिर छुट्टी के समय खुद ही उसनूं लैके आउंदी। स्कूल मेरे घर तो ज़्यादा दूर नहीं सी। मैनू आउण जाउण विच बस 20 मिनट ही लगदे सी, पर मैं इस गल नाल हैरान सी कि ये वड्डा हो रहा है। मेरे पति नूं पता नहीं की परेशानी सी, पर वो ये गल समझते ही नहीं सी कि उन्हां दे भरा नूं हुण वड्डा हो जाना चाहिए है ते खुद अपना ध्यान रखना चाहिए है। कदे कदे तां मैनू इदां लगदा कि उन्हां नूं किसे तो कोई खतरा है, इसलिए तो भरा नूं इदां लुका के रखते हैं। पर मैं इस गल ते कोई ज़्यादा बहस नहीं की ते फिर अपने पति का ध्यान रखते हुए मैं भी अपने दिओर का ध्यान एवें ही रखना शुरू कर दिता जिवें मेरे पति रखते हैं, जिवें वो कोई छोटा बच्चा है। मैं जदों एक दिन उसनूं स्कूल छड्डण गई तां कोई सोहना जिहा इंसान अंदर स्कूल विच जा रहा सी। उसनूं देख के तां मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई क्योंकि वो होर कोई नहीं, वो तां मेरा पुराना आशिक सी। पर इदां किवें हो सकता है? ये इत्थे किवें? ये तां मर चुकिया सी कुछ साल पहलां, तां फिर इत्थे किवें? ये जिंदा सही सलामत मेरे सामने किवें खड़ा है? मैं तां बहुत ज़्यादा हैरान हो गई सी। ये सब किवें हो गया? मैं तां कदे सोचिया भी नहीं सी कि मेरी ते उसदी मुलाकात इत्थे इवें रस्ते विच हो जाएगी। जिंदगी दे इदां मोड़ ते वो मेरे सामने इदां किवें आ सकता है? वो मैनू इस तरह नाल किवें मिल सकता है? नहीं नहीं, इवें नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो एक हादसे विच इस दुनिया तो मेरे तो इस तो अगे कुछ सोचा ही नहीं गया ते मैं अमन मतलब कि मेरे दिओर नूं लैके अपने घर आ गई। ते जदों मैं घर आई तां मेरे पसीने छुट रहे सी। मेरा दिओर मेरे कोल आया ते आके पुछण लग्या कि भाभी तैनूं की होया है? जदों मैनूं पुछ रहा सी तां उसदे चेहरे ते हल्की जही मुस्कुराहट सी। मैं जल्दी नाल अपना चेहरा थल्ले कर लिया ताकि उसनूं मेरा राज पता ना चल जाए। वो हुण तक मेरे कोल ही खड़ा सी। उसने मैनूं पानी दिता। मैं उसदे हत्थ तो पानी का गिलास ले लिया, पर जिवें ही मेरी नज़र उसदे चेहरे ते पई तां मेरे हत्थ विचों पानी का गिलास दूर जाके डिग गया क्योंकि अमन दे देखण दा अंदाज बिल्कुल भी इदां नहीं सी कि मैं ये समझा कि ये कोई 12 साल का मुंडा है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी नज़रां नाल मैनूं देख रहा सी। मैं इन्नी ज़्यादा बेचैन हो गई सी कि मैं उसनूं बांह तो पकड़ के उसनूं कमरे तो बाहर कढ़ दिता ते अपने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं जदों बैड ते बैठी हुई सी तां मेरे शरीर ने मैनूं एहसास दिवाया कि मैं तां बुरी तरह नाल कंब रही हाँ। मेरे लिए ये गल बर्दाश्त तो बाहर सी कि मैं एक 12 साल के मुंडे तो इस कदर डर गई हाँ। पर मैं क्यों डर रही हाँ? मैं कोई जुल्म नहीं किया है कि मैं इस तरह नाल डरा। मैं अपने दिल विच खुद ही सोचा ते फिर खुद ही अपने दिमाग तो कढ़ के सुट दिता। फिर ये सोच मैनू परेशान कर लगी कि आखिर क्यों मैं उस तो इन्ना घबरा रही हाँ। मैं अपने दिल नूं थोड़ी तसल्ली दी ते फिर मैं कमरे तो बाहर निकल आई। अमन भी घर तो बाहर निकल चुकिया सी। मैं हिम्मत की ते अपने घर के कामां विच लग गई। हुण घर विच जदों 2 ही लोग सन तां काम भी की होवेगा? बिल्कुल थोड़ा जिहा। मैं अपने अतीत की एक गल नूं याद किया ते सोचा कि मेरे पिता कहते हैं
जिथे सिर्फ 2 मुंडे होण, उस घर विच अपनी कुड़ी दा विआह कदे ना करो। पर मेरी मम्मी ने एक नहीं मन्नी सी ते मेरा विआह इत्थे करा दिता सी। हुण मैनूं अपने पापा दियां ओह गल्लां बहुत याद आउंदियां हन कि काश पापा दी इस गल नूं उस समय किसी ने समझ लिया हुंदा तां अज हालात बिल्कुल अलग हुंदे। मेरा विआह जदों मोहन नाल होया तां ओह मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखदे सी ते हुण तक भी रखदे आए सी। पर जिवें जिवें समां लंघदा गया, घर दे हालातां नूं देखदे होए उन्हां नूं ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी सी, जिस दी वजह नाल ओह पहिलां वाली नौकरी छड्ड चुके सी। जदों उन्हां ने हुण दूजी नौकरी ज्वाइन कर लई ते ज्वाइन कीते नूं कुछ ही दिन होए सन कि उन्हां नूं शहर तो बाहर जाना पिया। पर ओह जदों शुरू विच शहर तो बाहर जांदे सी तां ओह जल्दी ही वापस आ जांदे सी। ओह हर रात नूं वापस आ जांदे सी, पर इस वार उन्हां ने कुछ ज़्यादा दिन दे लई जाना सी, इसलिए मैनूं कुछ डर जिहा लग्या। पहलां तां मैं उन्हां नूं इह कहा कि जाण दी कोई ज़रूरत नहीं है, पर उन्हां ने मैनूं कहा कि जाना तां जरूरी है, क्योंकि ये मेरी पक्की नौकरी तां है नहीं जिस करके मैं उन्हां नूं मना कर सकां। इसलिए मैनूं हर हाल विच जाना पवेगा। मैं की कर सकदी सी? हुण तां मम्मी भी इस दुनिया विच नहीं सी जो उन्हां नूं अपने कोल बुला लवां। भाभी ते भैणां सब अपने अपने कंमां विच व्यस्त सी। हुण मैं किस नूं अपने कोल बुलाउंदी? इसलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतजार कर लगी। पर मैनूं की पता सी कि वह कुछ दिन शहर तो बाहर रहणगे ते मेरी जिंदगी इन्नी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन अपने दिवर नूं स्कूल छड्डण गई तां ओह मुंडा उत्थे ही खड़ा सी ते मैनूं देखदा रह गया। ये गल मेरे दिवर ने नोट कर ली। मैं जल्दी नाल स्कूल दे अंदर गई, क्योंकि अज मेरे दिवर दे स्कूल विच पेरेंट्स टीचर मीटिंग सी। विचारी मेरी सस तां है नहीं सी, इसलिए उसकी माँ की सूरत विच मैं उसके स्कूल वालियां नूं मिलण चली गई। जिवें ही मैं मीटिंग कमरे के अंदर गई, वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा होया सी। उसकी नज़र मेरे ते पई तां वो जल्दी नाल खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तां उही सी जो कुछ साल पहलां सी। सब कुछ उदां ही सी, वो बिल्कुल भी नहीं बदलिया सी, सिवाय इसदे कि हुण उसके चेहरे ते थोड़ी उदासी छाई हुई सी। वो बचपन हुण नहीं सी। मैं जल्दी नाल अपना चेहरा थल्ले कर लिया, पर शायद देर हो चुकी सी। वो पता नहीं किन्नी देर तक मैनू इदां ही देखता रहा। अमन ने उसनूं सर कह के उसका ध्यान मेरे वल्लों हटाया। उसने कहा, सर ये मेरी भाभी है। अमन ने मेरी जान पछाण करवाई। वो थोड़ा होश विच आया ते बहुत इज्जत नाल मेरे नाल गल कर लग्या। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज सी, पता नहीं क्यों। मैं फिर तो अपने अतीत विच जा चुकी सी। अमन ने उसदियां नज़रां तो जियां पता नहीं कित्थे तो की समझ लिया सी। मैं बस थोड़ी बहुत गल की ते फिर अमन नूं कहा कि हुण घर चल, घर विच बहुत कम है। पर पता नहीं कदों उसदे सर ने साडे लई खाण पीण दा समान मंगवा लिया। अमन खांदा जा रहा सी ते कहंदा जा रहा सी, ओ भाभी तुसी मेरे नाल रोज आ जाया करो। सर ने तां अज बहुत मौज करवा दी। मैं हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाले लए ते फिर उठ के बाहर आ गई। अमन बहुत देर बाद बाहर आया। उस तो पहला उसका उही सर मेरे पीछे आ गया सी। मैं तां खुद नूं पहलां तो ही बचाउंदी हुई आ रही सी। मैं जल्दी विच आटो विच बैठ के अमन नूं इशारा किया जो अपने दोस्तां दे नाल खड़ा सी। असीं लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह नाल मैनूं साह लैण विच भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही सी। अमन घर आ गया तो कहण लग्या, चंगा तां भाभी की चक्कर सी इस गल दा? मैं उसनूं कहा, की गल अमन, किस बारे गल कर रहा है? तां उसने कहा, मैं तां सर हर्ष दे बारे विच गल कर रहा हाँ। किन्ने चंगे है ना, तुसी जाणदे हो उन्हां नूं पहलां तो? मैं कहा, नहीं नहीं मैं तां नहीं जानदी, मेरा तां उन्हां नाल दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। चंगा चंगा भाभी क्यों इन्नी ज़्यादा घबरा रही हो? मैं कहा, मैं तेरे भरा की वजह नाल परेशान हाँ, वो पता नहीं कदों वापस आउणगे। मैं बहुत चिंता नाल कहा ते हत्थ विच फड़े गिलास की थरथराहट की वजह नाल वो महसूस हो रहा सी। गल करन दे बाद वो मैनूं ताने कसदे होए हੱਸਿਆ ते कहण लग्या कि भाई इत्थे नहीं है तां की होया, हर सर तां है ना। उसने इदां इसलिए कहा ताकि मैं ये समझ सकां कि वो हर गल जान चुकिया है। मैं इन्नी ज़्यादा डर गई सी कि मैं उसके अगे हत्थ जोड़ दिते कि रब दे वास्ते ये गल किसी नूं भी ना दसना। तां वो कहण लग्या कि ये तां मेरे उपर है ना कि मैं इस राज नूं कदों तक अपने दिमाग विच रखदा हाँ। पर भाभी तुहानूं देख के लगदा नहीं कि तुसी इस कदर। मैं तां बहुत सीधी सादी समझदा सी
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਰਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋਵੇ। ਅਰੇ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਸੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਚੈਨ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਪਲ ਮੋਹਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਿੰਗ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ, ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਓ। ਭਰਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ ਕਿ ਗਿਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੁਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤ ਲੰਘੀ। ਕੱਲ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਸੋਚ ਹੋ ਕੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹਿ ਸਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ये तो मेरी माँ है। मैं उस नाल हमेशा माँ वर्गा ही सलूक किया है, पर कदे दिओर भी भाभी माँ वर्गे रिश्ते नूं समझ सकिया है कि वह कदे भी नहीं समझदा। इसलिए ही इस घटिया इंसान ने इन्नी छोटी उम्र विच इन्नी घटिया गल कर दी। मैं उसनूं कहा कि तैनूं अंदाजा भी है कि तू की कह रहा है। उसने कहा, हाँ मैनूं अंदाजा है कि मैं की कह रहा हाँ। मैं वही कह रहा हाँ जो तू सुन रही है। जे तुसी मेरी गल ते ध्यान नहीं दिता तां तुसी इस दे जिम्मेवार खुद होगे। ये बिल्कुल वही गल हुई, अगे को ते पिछे काई। जे मैं इसकी गल नहीं मनदी तां भी फसदी हाँ, जे मन लैंदी हाँ तां भी मैं ही मरदी हाँ। इसलिए बहुत सोचण समझण तो बाद मैं ये सोच लिया कि इदां दी जिंदगी तो तां मौत ही चंगी है। बेसुमार हंझू मेरिया अखां विचों वहिंदे होए मेरिया गल्लां ते आ गए ते मैं यही कह रही सी कि रब्बा मेरी मदद कर दे, मैं की करां। मैं उत्थे रसोई दे टेबल ते बैठ गई। आखिर मैं ये शर्त किवें मन्ना, मैं की करां। मैं ये सोचती रही पर मैं कुछ समझ नहीं सकी ते फिर मेरा खाना भी जल गया ते ना मैं नाश्ता कर सकी ते ना कुछ होर। मैं बस उत्थे रसोई विच बैठी रोंदी रही। अमन किते बाहर जा चुकिया सी। मेरे दिल विच उस लई नफरत ही निकल रही सी कि इन्ना छोटा जिहा मुंडा मेरे दिन रात दे चैन सकून दा किन्ना वड्डा दुश्मन बन चुकिया है। रब उसनूं अकल देवे। हुणे उसनूं बाहर गए हुए कुछ देर ही हुई सी कि वो वापस आ गया ते कहण लगा कि भाभी तुसी की सोचा। मैं कहा, अमन ये सब तू की कर रहा है, किस गल का बदला तू मेरे तो ले रहा है। भाभी जी मैं किस गल का बदला तुहाडे तो लेना है, तुसी तां मेरी माँ वर्गे ही हो। ते फिर भला अपनी माँ नूं कौन तंग करता है। उसकी एक एक गल ते शैतानियत झलक रही सी। मेरा दिल चाह रहा सी कि मैं उसका मुंह दबोच के रख देवां, उसके मुंह ते इन्ने थप्पड़ मारा कि इसनूं सब होश आ जाए। कहण लग्या, भाभी जी फिर अज रात नूं तैयार रहना, मैं तुहाडा इंतजार करूँगा। रब्बा मैनूं किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। मैं तां अरदास ही कर रही सी, रब दिन नूं होर वड्डा कर दे, रात कदे ना होवे, क्योंकि इस रात ने तां मेरे मुँह ते कालक ही मल देनी सी। क्योंकि इस कालक की स्याही नाल मेरी चानण भरी जिंदगी विच हनेरा छा जाएगा। मैं चुपचाप बैठी सोचती रही। मैं देखिया दिन छिपण लग्या, मतलब कि रात होण विच कुछ ही देर बाकी है, मतलब कि मैनू मौत आउण विच कुछ ही देर बाकी है। देखते ही देखते रात के 9 बज गए ते मैं खाना बनाउण लग गई। ते खाना बना के मैं नहा धो के रब नूं अरदास करन लगी। मैं अजे अरदास कर लई खड़ी होई ही सी कि दरवाजे ते जोर जोर नाल दस्तक होण लगी। पर मैं दरवाजे ते होण वाली दस्तक दी परवाह किते बिना ही पूजा नूं चालू रखिया। दस्तक हुण तक हो रही सी, पर मैं इस पाप तो बचण दे लई रब दे सामने ही खड़ी रहना चाहुंदी सी। हुण दरवाजे ते होण वाली दस्तक रुक चुकी सी ते मैं भी पूजा कर चुकी सी। उसे समय मैनूं बाहर वाला दरवाजा खुलण दी आवाज़ आई। मैं तेजी नाल उठी ते अपने कमरे दी कुंडी लगा दित्ती। दरवाजे ते अमन ही सी। उस कोल नकली चाबी हुंदी सी, इसलिए वो घर विच आ चुकिया सी। उसने मेरे दरवाजे नूं खूब खड़काया, पर मैं दरवाजा नहीं खोलिया। बस उसकी ये आवाज़ आई कि भाभी तुसी अपने लिए खुद मुसीबत बुला रहे हो, तुहानूं अपना खुद एहसास नहीं है तां कोई तुहाडा एहसास इस तरह नाल करेगा। वो बहुत देर तक दरवाजे ते खड़ा होके बोल बोल के चला गया। पर मैं भी सोच लिया सी कि अज रात मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए देख लूँगी। पूरी रात मैं ਸਕੂਨ नाल सो के गुजारी ते फिर सवेरे उठते ही मैं रसोई विच गई ते मैं अमन नूं कहा कि अज तो तू खुद ही ਸਕੂਲ चले जाया कर, क्योंकि मैनू बहुत सारे काम हुंदे हन। वो मेरे मूँह वल देख रहा सी। उसने मैनू एक शब्द भी नहीं कहा। नाल ही उसने अपना बैग उठाया ते घर तो बाहर निकल गया। पर मैं कुछ ही देर के बाद रास्ता बदल के उसके पीछे ही चली गई, क्योंकि मैं भी देखना चाहती सी कि वो किहड़े कामां विच पिया होया है ते उसकी जान पहचान किहड़े लोकां नाल है। क्योंकि उसकी जिन्नी उम्र सी उस तो तां बहुत वड्डे वड्डे काम कर रहा सी। मैं उसके पिछे पिछे चल रही सी। उसनूं पता नहीं सी कि मैं उसके पिछे आ रही हाँ ते मैं रास्ता बदल बदल के चल रही सी। मैं उसके स्कूल पहुंची ते चौकीदार नूं पुछया कि अमन स्कूल पहुंच गया, तां वो कहण लग्या कि हाँ पहुंच गया है। मैं कुछ परेशान जिही होके घर वल वापस आई। मैं घर वल जदों वापस आ रही सी तां सर हर्ष मैनू रस्ते विच मिलिया ते मैनू कहण लग्या कि तू मेरे नाल आखिर इदां क्यों कीता। वो मेरे नाल गुस्से सी ते मेरे वल लगातार देख रहा सी।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ? ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਮੌਜ ਕਰ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਮੂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਹਰਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਮੋਹਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ। ਅਮਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਨੀਰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰਸ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਸ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਨ ਤੇ ਮੋਹਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾੜੀ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਬਲਾਊਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਭਾਬੀ ਚਲੀ ਗਈ
ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਸ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਅੰਜੂ ਉਸਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਨੱਕ ਤੇ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਹਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋਹਨ ਤੇ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਨੇ ਹਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਇੱਕਦਮ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੋਹਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਹਰਸ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਕੈਦ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੇਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਬ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਅਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਤੇ ਤੰਗ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।